प्यारे बच्चों, अज आप पाठ 9वां थाल जो कि सुखदेव मानपुरी का लिखिया हुआ लेख है, थोड़ी 6वीं की पाठ पुस्तक में दर्ज है, वो करांगे। थाल हुंदा की है, थाल का मीनिंग की है। पंजाबी दियां जिहड़ियां पंजाब दियां लोक खेडां ने बेटा, उन्हां दे विचों एक लोक खेड है थाल। ठीक है, लोक खेडां हुंदियां की ने? लोक खेडां जिहड़ियां आपां बिना किसी जगह, मिठी जगह या मिथ्या टाइम, ठीक है, इस तो बिना आपां किसी भी कोने दे विच जां रल मिल के खेडण वाले किन्ने भी बच्चे होण, ठीक है, जिहड़ियां आपां आम जिंदगी दे विच बचपन विच असीं खेडदे आए हां, ठीक है, वो लोक खेडां हुंदियां ने रजे। वो आपां पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलदियां रहिंदियां नेगियां। ठीक है, इन्हां दा कोई सिखलाई नहीं दित्ती हुंदी, आम भी सिखलाई नहीं दित्ती जांदी, ये असीं एक दूजे दे तो ही सीख लैंदे आ। इन्हां नूं लोक खेडां कहा जाता है। ठीक है, लोक खेडां पीढ़ी दर पीढ़ी चलदियां आउंदियां ने। थोड़ा थोड़ा बदलाव हो जाता राजे इहदे विच, पर जिहड़ियां लोक खेडां हुंदियां ने वो बहुत ही हरमन प्यारियां हुंदियां ने। ठीक है, पंजाब दियां लोक खेडां अपनियां ने जिहड़ियां वो बहुत ही हरमन प्यारियां ने। ते इन्हां बारे आपां एक थाल इन्हां दे विचों एक जिहड़ी हरमन प्यारी खेड है वो आपां पढ़ांगे अज तुहाडे 6वीं जमात की पुस्तक विचों। थाल पंजाबी कुड़ियां दी हरमन प्यारी लोक खेड है। आम तौर पर बचपन नूं टप के जवानी दियां बरूहां ते खड़ियां मुटियारां इस खेड नूं बड़े चाਅ नाल खेडदियां हन। उंज नाम विआहियां वोटियां भी अपनियां ननाना ते भैणां नाल रल के थाल पाउंदियां हन। यह खेड आम करके दोपहर समय खेडी जाती है। बालड़ियां कुड़ियां भी अपने निक्के वीरां भैणां नूं खड़ियाउंदियां होइयां गीटियां दी खेड दे नाल ही ये खेड खेडण लग पैंदियां हन। यह खेड घरां दे दलाणां विच खेडी जाती है। थाल सत्तां तहियां पढ़दियां वाली जिहड़ी लीर हुंदी है, तहियां वाली लीर उन्हां दी बनी हुंदी है जां धागियां नाल गुंदी हुई गेंद नाल खेडे जांदे ने। गेंद बेटा की हुंदी है? देखो, जिहड़ी आपां तुसीं इंग्लिश च हुण बच्चे बॉल कहने हो, बॉल है ना, जिहड़ी बॉल हुंदी है पहलां वाले समयां दे विच बेटा बॉल जिहड़ियां हुंदियां ने वो चीज़ां मिलदियां नहीं सीगियां, इसलिए जिहड़ियां लेडीज़ हुंदियां सी वो अपने घर ही इदां दियां बच्चों नूं खेडण लई चीज़ां बना दिंदियां सी। एक लीरां ते उक धागियां नाल लीरां नाल गुंद के उहनूं बॉल की तरह बना के उहनूं धागियां नाल उत्तों बन दिता जाता सी, उहनूं खिद्दो कहंदे सी, खिद्दो। ठीक है, ते हुण इहनूं आपां गेंद कहने आ, पहले जमाने दे विच उहनूं खिद्दो कहंदे सी, जिहड़ियां लीरां दी बनी हुई बॉल हुंदी सी। ठीक है, खिद्दो जां खेनू भी कहा जाता सी। इहदे खेडण दा जिहड़ा तरीका बहुत ही सौखा ते सरल है। यह खेड कई कुड़ियां रल के खेडदियां हन। उंज गिणती ते कोई पाबंदी नहीं हुंदी, आम तौर पर एक तो वध कुड़ियां यह खेड खेड सकदियां हन। यह खेड बहुत दिलचस्प है। यह कुड़ी एक कुड़ी हुंदी है जिहड़ी एक हत्थ नाल खिद्दो नूं हवा विच उसालदी है, फिर वह सज्जे हत्थ की तली ते बोझ के उसनूं अकहरे ताल नाल अपनी तली नाल बार बार भड़काउंदी है। नालों नाल इसे ताल नाल थाल दे बोल बोलदी है। दूजियां कुड़ियां उस बल उत्सुकता नाल वेखदियां हन। उन्हां दी निगाह हुंदी है जिहड़ी वो बुड़कदी हुई खिद्दो ते टिकी हुंदी है। खिद्दो बुड़कन तो भाव खिद्दो दे टप्पे मरवाउणा है। ठीक है, जिवें जिस तरह वो हत्थ नाल टप्पे मरवाउंदी है। जदों एक थाल मुक जाता है तो बिना रुके दूजे थाल दे बोल बोले जाते हैं। इस तरह दूजे पिछों तीजा ते तीजे पिछों चौथा, इंज थाल ते जिहड़े थाल दे बोल बोले जाते हैं। ठीक है, जे सज्जा हत्थ थक जाए तो खब्बे हत्थ की तली नाल खिद्दो जिहड़ी भड़काउण दा सिलसिला जारी रहता है। थालां दी गिनती नालों नाल कीती जाती है। जिथे भी खिद्दो डिग पवे उत्थे ही खेडण वाली कुड़ी दी हार हो जाती है ते अगली कुड़ी है जिहड़ी वो थाल पाउणे आरंभ कर दिंदी है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਥਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਲ ਪਾਏ ਹੋਣ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਖਿੱਦੋ ਦੀ ਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਰ ਤੇ ਤਾਲ 'ਤੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥਾਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਉਸਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲ-ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਿੱਦੋ ਦੇ ਬੁੜਕਣ ਅਥਵਾ ਟੱਪਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਥਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ ਰਾਜੇ? ਥਾਲ ਥਾਲ ਥਾਲ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਬਾਲ, ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਸਾਹੂਕਾਰ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗ ਲਗਵਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਰੁੜਦਾ ਆਇਆ, ਰੁੜ ਰੁੜ ਪਾਣੀਆਂ, ਸੁਰਮੇ ਦਾਨੀਆਂ, ਸੁਰਮਾ ਪਾਵਾਂ ਕੱਜਲ ਪਾਵਾਂ, ਪਾਵਾਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲੀ, ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ, ਆਲ ਮਾਲ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾ ਥਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਥਾਲ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਥਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਗੰਨਾ, ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਲੰਮਾ, ਭਾਬੋ ਮੇਰੀ ਪਤਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਨੱਕ ਮੱਛਲੀ, ਆਲ ਮਾਲ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਦੂਜਾ ਥਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵਾਲੜੀਆਂ ਰਬੜ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਥਾਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਲੋਕ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਥਾਲ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਥਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ 7 ਤਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਦੀ ਹੋਈ ਖਿੱਦੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਦੋ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਤਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪੇ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਲ ਮੁੱਕਣ 'ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਥਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਕਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਾਬੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਿੱਦੋ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਣ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਥਾਲ ਦੇ ਕੀ ਬੋਲ ਸਨ?
ਕੀ ਸੀਗੇ? ਥਾਲ ਥਾਲ ਥਾਲ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਬਾਲ, ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਸਾਹੂਕਾਰ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਰੁੜਦਾ ਆਇਆ, ਰੁੜ ਰੁੜ ਪਾਣੀਆਂ ਸੁਰਮੇ ਦਾਨੀਆਂ, ਸੁਰਮਾ ਪਾਵਾਂ ਕੱਜਲ ਪਾਵਾਂ, ਪਾਵਾਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲੀ, ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ, ਆਲ ਮਾਲ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾ ਥਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਥਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਕਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਖਿੱਦੋ ਬੁੜਕਣ ਜਾਂ ਟੱਪਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਥਾਲ ਡੈਸ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਲ ਪਾਏ ਹੋਣ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਜੇਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਖਿੱਦੋ ਦੀ ਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਰ ਅਤੇ ਤਾਲ 'ਤੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਮੋਹ। ਮੋਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਿਆਰ। ਥਾਲ ਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਲਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਾਲ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੁਗੰਧੀ। ਸੁਗੰਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ਬੂ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨੋਰੰਜਨ। ਥਾਲ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ। ਥਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਖੇਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਤਸੁਕਤਾ। ਉਤਸੁਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਗੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।